بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات کلاس 7، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مساوات۔ مساوات کے معنی ہیں برابری یا ایک جیسا ہونا۔ اسلام میں مساوات سے مراد ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسانوں کو ایک جیسے حقوق حاصل ہیں اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ معاشرے کا کوئی شخص اپنے حق سے محروم نہ رہ جائے، ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا صلہ ملے۔ لوگوں کو قابلیت، تجربہ اور تعلیم کے مطابق کام اور عہدے سونپے جائیں اور معاوضے دیے جائیں تاکہ ہر شخص اپنی اہلیت کے مطابق کام بھی کرے اور حق بھی پائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورۃ الحجرات، سورت نمبر 49، آیت نمبر 13، پارہ نمبر 26۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان گورا ہو یا کالا، انسان امیر ہو یا غریب، انسان کسی اونچے عہدے پر پہنچا ہو یا نہ ہو، وہ سب کے سب ہیں تو انسان ہی، سب ایک ہی طریقے سے ایک مرد اور عورت سے پیدا ہوئے ہیں، تو لہٰذا انسان ہونے میں سب برابر ہیں۔ تو اس برابری کو اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے۔ آگے حدیث دیکھیے اس موضوع پر۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے والا شخص، حقوق اللہ اور حقوق العباد ٹھیک طریقے سے ادا کرنے والا شخص، بہترین اخلاق والا شخص۔ تو یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اسلام انسانی مساوات کا درس دیتا ہے۔ خاندان اور قبیلے محض شناخت اور تعارف کے لیے ہیں۔ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار، متقی اور زیادہ احکام الہی کی پابندی کرنے والا ہے۔ تمام اسلامی عبادات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ انسانی مساوات کا بھی درس دیتی ہیں۔ نماز میں سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر انسانی مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ نماز ہمیں مساوات کا درس دیتی ہے۔ آگے حج کا یہی حال ہے۔ حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک جیسے اعمال انجام دیتے ہیں، تو حج بھی ہمیں برابری کا سبق دیتا ہے۔ روزہ بھی انسانی مساوات کی ایک شکل ہے۔ تمام مسلمان خواہ امیر ہوں یا غریب ایک ہی مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ تو جتنی بھی اسلامی عبادات ہیں وہ ہمیں مساوات کا درس دیتی ہیں۔ اسلام میں مرد، عورت، امیر، غریب، گورا، کالا اور خوبصورت و بدصورت سب برابر ہیں۔ اسی طرح وطن، قوم، رنگ اور نسل کے لحاظ سے بھی کسی کو کوئی فضیلت یا برتری حاصل نہیں۔ عزت و تکریم کا معیار صرف تقوی ہے کہ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو زیادہ حقوق اللہ ٹھیک طریقے سے ادا کرنے والا ہے، جو زیادہ حقوق العباد ٹھیک طریقے سے ادا کرنے والا ہے، وہ عزت اور اکرام کے قابل ہے۔ اب یہاں سے آگے مساوات کے اوپر ایک مثال پیش کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے اعلیٰ خاندان کی ایک عورت نے چوری کی۔ جب اس پر جرم ثابت ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی۔ اب یہ حضرت اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہتے تھے، قریبی تھے، لاڈلے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا، اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی۔ یاد رکھو، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسے انصاف کہا جاتا ہے، اور یہ انصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
उम्मत को दिया, उम्मत में कायम किया, राइज किया, तब उम्मत बहुत ऊपर पहुंची अल्लाह के नज़दीक, दुनिया वालों के नज़दीक। और जब इस हदीस पे अमल होना ना रहा, अमल करना छोड़ दिया, कि जब अमीर आदमी को माफ़ कर दिया, गरीब आदमी को सज़ा देना शुरू कर दी, तो देखें आज बेइंसाफ़ी की वजह से हमारी क्या हालत है, हम बतौर उम्मत किस तरह ज़वाल का शिकार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में हमें मसावात की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबायली तफाखर और नस्ली इम्तियाज़ात की बुनियादों पर इस्तवार माशरे को मसावात और बराबरी के सुनहरी उसूलों से आरास्ता किया। यानी कबायली तफाखर का मतलब ये है कि कबीले एक दूसरे के ऊपर फ़ख्र करते थे। एक कहता था कि मैं इस कबीले से हूँ तो मैं बड़ी चीज़ हूँ, और तुम दूसरे कबीले से हो तो तुम मुझसे छोटे हो। नस्ली इम्तियाज़, नस्ल के ऊपर फ़ख्र करना कि मेरा रंग अच्छा है तो मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, और तुम्हारा रंग अच्छा नहीं है तो तुम अच्छे नहीं हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल उनको बराबर कर दिया। बरतरी और इज़्ज़त का मेयार फ़कत तकवा और परहेज़गारी को रखा। मसावात के सुनहरी उसूलों पर चलते हुए सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की कसीर तादाद ने एक मिसाली मुआशरा कायम किया। ये ऐसा मुआशरा था जिसमें ज़िंदगी के हर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानों को उनके मुआशी और माशरती ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया जाता था। ज़ात पात, नस्ल और रंग के इम्तियाज़ात को ख़त्म कर दिया गया था। इम्तियाज़ात का मतलब है तफरीक, फ़र्क करना। कानून की नज़र में आका और ग़ुलाम सब बराबर थे। हमें भी चाहिए कि मसावात से आशना हों और अपने मुल्क व मिलत में इस्लाम के सुनहरी और दायमी उसूलों को इनके हकीकी मानों में नाफज करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मुआशरे से बेचैनी का ख़ात्मा होगा और अफराद मुआशरे के चेहरों पर खुशियों और मुसर्रतों के असरात होंगे। मशक सवाल नंबर 1, तफसीली जवाब लिखें। अलिफ, मसावात के मफ़हूम पर रोशनी डालें। ये पैराग्राफ पहले सवाल का जवाब है। बा खुतबा हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी मसावात का क्या दर्स दिया। ये हदीस इस दूसरे सवाल का जवाब है। जीम, इस्लामी इबादात से मसावात के बारे में क्या सबक मिलता है। ये सफ़ा नंबर 63 के आखिर से इसका जवाब शुरू होगा और सफ़ा नंबर 64 की पहली लाइन तक इसका जवाब चला जाएगा। दाल, हमें उसवे हसना से मसावात के बारे में क्या सबक मिलता है। ये वाक़या इस सवाल का जवाब है। सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब दें। अलिफ, इस्लाम में मसावात से क्या मुराद है। जवाब, इस्लाम में मसावात से मुराद है कि तमाम इंसान बराबर हैं। बा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कौमों और कबाइल के तकसीम का क्या मकसद बयान फरमाया है। ये आयत और इसका तर्जुमा इसका जवाब है। जीम, हज के मौका पर किस तरह मसावात का अमली मुजाहरा होता है। जवाब है, हज के मौके पर तमाम मुसलमान एक जैसा लिबास पहनकर एक जैसे अमाल अंजाम देते हैं। दाल, खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात को किस तरह बयान फरमाया। ये हदीस इसके जवाब में आपने पहले भी लिखी और अब दोबारा आप लिख सकते हैं, या दोनों सवालों को एक जगह जमा करके उसका जवाब आप एक ही जगह लिख सकते हैं। हाँ, मसावात के सुनहरी उसूल को अपनाकर हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। जवाब है, इसका फ़ायदा ये होगा कि मुआशरा से बेचैनी का ख़ात्मा होगा और अफराद मुआशरा के चेहरों पर खुशियों और मुसर्रतों के असरात होंगे। सवाल नंबर 3, खाली जगह पुर करें। ये आपने ख़ुद पुर कर लेनी है। सवाल नंबर 4, दुरुस्त फ़िक्रों के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अलीफ टिक, बा क्रॉस, जीम टिक, दाल क्रॉस, हा टिक। सवाल नंबर 5, दुरुस्त जवाबात पर टिक का निशान लगाएं। अलीफ, सब इंसान किसकी औलाद हैं। बा ऑप्शन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। बा, चोरी करने वाली औरत का ताल्लुक़ किस कबीले से था। अलीफ, कुरैश। जीम, इज़्ज़त व तकरीम का मेयार क्या है। जीम ऑप्शन है तकवा। दाल, ख़ानदानों और ज़ातों की तकसीम का क्या मकसद है। अलीफ ऑप्शन है शनाख्त और तारुफ़। हा, चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार औरत की लोगों ने किससे सिफारिश करवाई। दाल ऑप्शन है हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। सरगर्मी बराए तलबा और रहनुमाई बराए असातिज़ा इकराम का ताल्लुक़ है स्कूल और क्लास से। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का इख्तिताम हुआ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने राय का इजहार करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमें अगले सबक तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।